Welcome guys in this period. Study tour 1.3 the wild boar and the fox. Students, here we are going to learn very nice story. Would you like to listen story? Yes. Everyone like to listen story. And so far we are going to learn this story. This is very nice story. मुलांना एक खूपच छान अशी गोष्ट आहे. The wild boar and the fox. रानडुक्कर आणि एक कोल्हा. सुरुवातीला मुलांना ही गोष्ट मी तुमच्यासाठी वाचून दाखवणार आहे. नंतर ही आपण गोष्ट समजून घेऊयात. देन पॉइंटर्स सोडूयात. म्हणून शेवटपर्यंत हा व्हिडिओ पाहायचा आहे आणि गोष्टीचा आस्वाद घ्यायचा आहे. लेट्स रीड दिस स्टोरी. ओके. One day a wild boar was sharpening his tusk against the bark of a tree. He was doing it very carefully. There lived a fox in the same forest. He was always looking for a chance to make fun of other animals in the forest. When he saw the wild boar, he decided to tease him. He began to walk around the trees, looking left and right and up and down. He also began to act as if he was really scared. But the boar did not pay any attention to him. He kept right on with his work. At last, the fox said with a grin, "Why are you doing that? I tried very hard, but I did not see any hidden enemy or danger." "True," replied the boar. "Just now, there may not be any danger. But when it really comes, there won't be any time to sharpen my tusks. My weapons have to be ready for use then. If I am not ready, I will have to suffer." This story tells us that it is best to be prepared. Don't leave things to be done at the last minute. Okay, students, now we are going to learn this story in details. One day, एके दिवशी, a wild boar was sharpening his tusk against the bark of a tree. A wild boar, एक रानडुक्कर. पहा मुलांनो, BEAR, बेअर मीन्स अस्वल, आणि BOAR, बोर म्हणजे डुक्कर, पिग. अ वाईल्ड बोर, एक रानडुक्कर, ऑर शार्पनिंग हिज टस्क, त्याचे सुळे काय करत होता? ते धारधार करत होता. कुठे? फिअर अगेन्स्ट द बार्क ऑफ अ ट्री. पहा, एक क्वेश्चन विचारतो तुम्हाला. वेअर वॉज अ वाईल्ड बोर शार्पनिंग हिज टस्क? देअर आन्सर इज अगेन्स्ट द बार्क ऑफ अ ट्री. लक्षात आलं मुलांना? ही वॉज डुईंग इट व्हेरी केअरफुली. तो ते खूप काळजीपूर्वक करत होता. हाऊ वॉज ही डुईंग इट? ही वॉज डुईंग इट व्हेरी केअरफुली. There lived a fox in the same forest. Same forest म्हणजे त्याच जंगलात. There lived a fox in the same forest. त्या जंगलामध्ये एक कोल्हा राहत होता. कोण राहत होतं त्या जंगलामध्ये? एक कोल्हा. Who lived in a same forest? A fox, correct. He was always looking for a chance to make fun of other animals in the forest. He was always looking for म्हणजे च्या शोधात असणे. Always, नेहमी. He was always looking for a chance to make fun of other animals, दुसरे animals, प्राणी in the forest. त्या जंगलामधल्या इतर प्राण्यांना चिडवण्याची संधी तो नेहमी शोधत होता. ओके. When he saw the wild boar, जेव्हा त्यानं रानडुक्कर पाहिलं, what did he see? The wild boar, correct. He decided to tease him. त्याने ठरवलं त्याला चिडवायचं.
त्यांनी काय करायचं ठरवलं? त्याला चिडवायचं ठरवलं. आता हाच क्वेश्चन मी तुम्हाला इंग्लिशमध्ये विचारतो. व्हॉट डिड ही डिसाइड? He decided to teach him. Correct. He began to walk around the trees. तो झाडांच्या भोवताली चालायला त्यानं सुरुवात केली. Looking left and right. डावीकडे आणि उजवीकडे. Up and down. इकडे तिकडे त्याने पाहिलं. He also began to act as if he was really scared. Scared म्हणजे घाबरलेला. त्यांनी अशीही कृती करायला सुरुवात केली, अशी त्यांनी नक्कल करायला सुरुवात केली की जणू काही तो घाबरलेला होता. बट द बुअर डिड नॉट पे एनी अटेन्शन टू हिम. परंतु त्या रानडुकरानं त्याच्याकडे अटेन्शन मीन्स लक्ष दिलं नाही. डिड नॉट नाही दिलं. डिड नॉट पे एनी अटेन्शन टू हिम. ही केप्ट राईट on with his work. Kept ठेवले. कीपचा भूतकाळ kept. He kept right on with his work. त्याने त्याचं काम चालू ठेवलं. ओके, हा झाला पहिला पॅसेज. स्टुडंट्स, once again I am going to repeat this passage for you in the simple English. Students, one day there was a wild boar who was sharpening his tusk against the bark of a tree, and that time he was doing its work very carefully. There was a fox in the same forest, and that fox always looking for a chance to make fun of other animals. When he saw the wild boar, he decided. Who decided? That fox decided to teach that wild boar. So he began to walk around the tree, looking left and right, up and down. He also began to act as if he was really scared. But the boar did not pay any attention to him. He kept right on with his work. Means he kept right sharpening his tusk. Students, you know the meaning of tusks? Tusk means, students, sharpen means a pair of pointed teeth called tusks. Okay, students, we are going to learn the next passage. At last means akeris. The fox said with a grin. With a grin means हास्य करत. कसं? लाफिंग आणि स्माईलमध्ये फरक आहे. मुलांनी इथं ग्रीन मीन्स स्माईल आहे. ओके, त्याने स्मित हास्य केलं आणि काय म्हणाल पहा. वाय आर यू डुईंग दॅट? तू असं काय करतोयस? आय ट्रायड व्हेरी हार्ड. मी खूप प्रयत्न केला, बट आय डिड नॉट सी एनी हिडन एनिमी ऑर डेंजर. परंतु मला दिसलं नाहीये कुणी लपलेलं. हिडन मीन्स लपलेला शत्रू किंवा एखादा धोका मला दिसला नाहीये. ट्रू, रिप्लाइड द बोर. बोर पुन्हा म्हणाला. ते रानडुक्कर म्हणाल काय? बरोबर आहे, ट्रू. जस्ट नाव देअर मे नॉट बी एनी डेंजर. जस्ट नाव मीन्स आत्ता. देअर मे नॉट बी एनी डेंजर म्हणजे आत्ता या क्षणाला इथं धोका नसेलही. बट व्हेन इट रिअली कम्स, पण जेव्हा संकट किंवा शत्रू येईल, देअर ओंट बी एनी टाइम टू शार्पन माय टस्क. त्यावेळेस माझ्याकडे माझे सुडे धारदार करायला वेळ कुठं असेल.
माय वेपन्स हॅव टू बी रेडी फॉर यूज देन. आणि त्यावेळेस काम करण्याकरता माझे वेपन्स मी शस्त्र. या बोरचे शस्त्र काय आहेत रे? त्याचे सुळे आहेत, त्याचे टस्क आहेत. त्यावेळेस ते कसे असले पाहिजेत? रेडी असले पाहिजेत, म्हणजे धारदार असले पाहिजेत. इफ आय एम नॉट रेडी आय विल हॅव टू सफर. जर मी तयार नसेल तर मला त्रास सहन करावा लागेल. आय विल हॅव टू सफर. ओके स्टुडंट्स, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू लर्न द मॉरल ऑफ दिस स्टोरी इन द नेक्स्ट पॅसेज. दिस स्टोरी टेल्स अस, ही गोष्ट आपल्याला सांगते दॅट इट इज बेस्ट टू बी प्रिपेअर्ड. काय असलं पाहिजे? अगोदरच तयार असलं पाहिजे. डोंट लिव्ह थिंग्स टू बी डन ॲट द लास्ट मिनिट. म्हणजे काय? डोंट लिव्ह म्हणजे सोडणे. पहा, LIVE लिव्ह मीन्स राहणे. LEAFE लिव्ह म्हणजे सोडणे किंवा निघून जाणे. डोंट लिव्ह थिंग्स टू बी डन ॲट द लास्ट मिनिट. अखेरच्या क्षणापर्यंत एखादी गोष्ट करायची ठेवू नका. ही गोष्ट आपल्याला सांगते. मी स्टुडंट्स, whenever we are going to undertake any task, that times we must be ready. Before that, we must completed our all necessary work. म्हणजे एखादी गोष्ट, एखादी मोहीम आपल्याला हाती घ्यायची असेल ना, तेव्हा त्यावेळेस अगोदरच आपण पूर्ण तयारी केली पाहिजे. ओके, सुंदर अशी गोष्ट आहे. या गोष्टीचा संदेशही सुंदर आहे. मुलांनो, आता आपण पॉइंटर्सकडे वळूयात. पहा, पॉइंटर्समधील पहिला क्वेश्चन आहे, लिसन टू द स्टोरी केअरफुली. ॲज यू लिसन, टिक ओनली दोज वर्ड्स दॅट ॲपियर इन द स्टोरी. ॲपियर मीन्स उपस्थित असणे. या स्टोरीमध्ये असणाऱ्या शब्दांना तुम्हाला टिक करायचं, किंवा ही गोष्ट तुम्हाला पुन्हा ऐकायची आणि ऐकत असताना गोष्टीमधल्या शब्दांना आपल्याला टिक करायची आहे. इथे शब्द दिलेत पहा, वाईल, माईल, ओर, बोर, ऑक्स, बॉक्स, फॉक्स. हे बाकीचे शब्द तुम्ही रीड करणार आहात. तुम्ही रीड करा आणि पहा, ही स्टोरी तुम्हाला या व्हिडिओच्या माध्यमातून पुन्हा ऐकायची आहे. ओके, आणि हा क्वेश्चन कंप्लीट करायचा आहे, म्हणजे स्टोरीमधल्या शब्दांना आपल्याला टिक करायची आहे. तुम्ही करणार आहात. नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड अँड लेबल द फॉलोइंग इन द पिक्चर ऑन पेज 7. काय करायचं आहे? शोधायचं आहे आणि हे लेबल पेज 7वरचं जे काही चित्र आहे त्या चित्राला आपल्याला काय करायचं आहे? पेस्ट करायचं आहे. चित्र ऑलरेडी मी तुमच्यासमोर प्रेझेंट केलं आहे आणि लेबल या ठिकाणी पेस्ट केलेले आहेत. ओके स्टुडंट्स, नेक्स्ट सी हिअर थर्ड क्वेश्चन. लिसन केअरफुली अँड आन्सर द क्वेश्चन्स ओरली युजिंग ओनली वन वर्ड ऑर फ्रेजेस. फक्त मुलांनो, मी तुम्हाला एकच क्वेश्चन सांगणार. आपल्याला काय सांगितलं? लिसन केअरफुली. आपल्या पुस्तकाच्या पेज नंबर 8वर या ठिकाणी काय केलेलं आहे? हा तिसरा क्वेश्चन दिलेला आहे. मी काय केलं आहे? फक्त इथं क्वेश्चन अँड आन्सर दिलेलं आहे. पहा, पहिला क्वेश्चनसाठी मी काय करणार आहे? अगोदर ते सेंटेन्स रीड करणार आहे. ओके. वन डे अ वाइल्ड बोर वॉज शार्पनिंग हिज टस्क अगेन्स्ट द बार्क ऑफ अ ट्री. आणि क्वेश्चन काय विचारला आहे? व्हॉट वॉज द बोर डुईंग? ते रानडुक्कर काय करत होतं? आन्सर काय पहा? शार्पनिंग हिज टस्क. पहा, उर्वरित आन्सर आहेत. क्वेश्चन समजावून सांगतो पहा. सेकंड क्वेश्चन, हाऊ वॉज ही डुईंग इट? हाऊ मीन्स कसं आहे? तो ते कसं करत होता? कसं? केअरफुली, काळजीपूर्वक. थर्ड, हू लिव्ड इन द सेम फॉरेस्ट? त्या जंगलामध्ये कोण राहत होतं? माहिती, अ फॉक्स. फोर्थ, हू सॉ द वाइल्ड बोर? त्या रानडुकराला कोणी पाहिलं? व्हॉट डिड ही डिसाइडेड टू डू इट? उत्तर समोर आहे, तुम्हीच रीड करायचं आहे. डिड द बोर पे एनी अटेन्शन टू हिम? मग त्या बोरने त्याच्याकडे काही लक्ष दिलं का? काय सांगितलं उत्तर? नो, ही डिडंट.
फोर्थ क्वेश्चन आहे पहा. मॅच द वर्ड्स और फ्रेजेस. शब्द किंवा शब्दसमूह. फ्रेजेस मीन्स अर्थपूर्ण शब्दांचा गट. याच्या आपल्याला काय करायचं, पेयर्स लावायच्या. पहा ग्रीन ए बॉक्समध्ये काय सांगितलेलं आहे, लुक फॉर च्या शोधात असणे, मेक फन ऑफ ची गंमत करणं, शार्पन मीन्स धारधार करणे, पे अटेन्शन टू च्याकडे लक्ष देणं. समोर पहा बी मध्ये काय दिलंय, टस्क. अर्थ मी सांगितलंय तुम्हाला, द फॉक्स. नेक्स्ट अ चान्स म्हणजे एक संधी. अदर ॲनिमल्स दुसरे प्राणी. आणि ह्या ठिकाणी मुलांना तुम्हाला ॲरो दाखवून ह्या जे काही पेयर्स आहेत त्या कंप्लीट केलेल्या आहेत पहा. ओके, तुम्ही ते मॅच करणार आहात. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. द फॉलोइंग स्पीचेस शो ऑफ द नेचर ऑफ द स्पीकर. द नेचर ऑफ द स्पीकर मीन्स काय मुलांना, बोलणाराचा स्वभाव. गेस द स्पीकर द वाईल्ड बोर ऑर अ फॉक्स. आता तो स्पीकर आहे ना, त्याचा स्वभाव हा दी वाईल्ड बोरशी मॅच होतोय का फॉक्सशी मॅच होतोय ते तुम्हाला सांगायचंय. पहिलं स्पीच आहे इथं, आय हॅव इन्व्हायटेड सम फ्रेंड्स फॉर अ पार्टी दिस इव्हिनिंग. आय मस्ट टायडी अप द हाऊस बिफोर 4 PM. मी काय केलेलं आहे, माझ्या मित्रांना आज पार्टीसाठी बोलवलंय संध्याकाळी, आणि म्हणून मला 4च्या अगोदर घरामध्ये पूर्ण तयारी करावी लागेल. कुणाचा स्वभाव आहे, करेक्ट स्टुडंट्स, द बोअर. स्टोरीप्रमाणे आपल्या लक्षात आलेली गोष्ट आहे. नेक्स्ट पाहूयात आपण. आय हॅव टू कॅच अ 7 AM ट्रेन टुमॉरो. आय नीड टू पॅक माय बॅग टुनाईट. मला सकाळी 7ची ट्रेन पकडायची आहे आणि म्हणून माझी बॅग मी आजच संध्याकाळी काय केली पाहिजे, आजच रात्री मी पॅक केली पाहिजे. लक्षात आलं असेल तुम्हाला कुणाचा स्वभाव, तुम्ही ते कंप्लीट करणार आहात. दिस अँट आर सो स्टुपिड. कसे आहेत हे मुंग्या, मूर्ख आहेत. ऑल द टाइम दे आर बिझी कलेक्टिंग फूड. सदैव ते काय करतात, अन्नच गोळा करत बसतात. या स्पीचमध्ये कोणाचा स्वभाव प्रतिबिंबित होतोय, रिफ्लेक्टेड होतोय, लक्षात आलं तुम्हाला. दी फॉक्स, करेक्ट. आता नेक्स्ट स्पीच पाहूयात आपण. सिस्टर थँक्यू फॉर द लाडूज. सिस्टर तुम्हाला लाडू दिले त्याबद्दल थँक्स. नाव आता गिव्ह मी अ हॅमर सो दॅट आय कॅन ब्रेक देम. आता मला काय कर, हॅमर दे, हातोडा दे. कशाला, लाडू फोडायला. पहा कोणाचा स्वभाव आहे, लक्षात आलंय तुमच्या, तुम्ही ते कंप्लीट करणार आहात. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. लर्न द फॉलोइंग आयटम्स अबाउट ॲनिमल्स. प्राण्यांच्या संदर्भामध्ये या ठिकाणी जे काही आयटम्स दिले आहेत त्या शिकायच्यात आपल्याला. आयटम्स म्हणजे मणी. पहा, ॲज स्लाई ॲज अ फॉक्स, कोल्ह्यासारखा लबाड. ॲज क्वाईट ॲज अ माऊस, उंदरासारखा शांत. ॲज ब्रेव्ह ॲज अ लॉयन, सिंहासारखा सूर. ॲज स्टबर्न ॲज अ म्यूल. स्टबर्न मीन्स हट्टी, आणि म्यूल म्हणजे खेचर, खेचरासारखा हट्टी. ॲज स्ट्रॉंग ॲज अन ऑक्स, बैलासारखा बलवान. ॲज फ्री ॲज अ बर्ड, पक्षासारखा स्वतंत्र. आणि ॲज बिझी ॲज अ बी, मधमाशीसारख्या कामात व्यग्र. लक्षात आलं. अनोदर काही राहिलेले आहेत मुलांनो, ते तुम्ही कंप्लीट करणार आहात. नेक्स्ट पहा, फाइंड ॲटलिस्ट 3 सुटेबल ऑब्जेक्ट्स फॉर द फॉलोइंग ॲक्शन्स. वर खाली दिलेले जे काही कृतीयुक्त शब्द आहेत म्हणजेच क्रियापद आहेत त्यांच्याकरता तुम्हाला काय करायचं आहे, सुटेबल मीन्स योग्य ऑब्जेक्ट्स, योग्य वस्तू तुम्हाला निवडायची आहे. पहा इथं दिलेलं आहेत, हे जे मीन्स ॲक्शन वर्ड दिले ते वाचतोय आम्ही. शार्पन, राईट, डेकोरेट, पेंट, ड्रॉ, प्ले, ओपन, क्लोज, ऑस, पॉलिश, थ्रो, कॅच, ब्रेक, पॉवर, फिल, कॅट, कट, जॉईन, फाइंड, fold, measure, repair. 2 examples sold here for you. First, decorate. Decorate means सजवणे. हा आपण ॲक्शन वर्ड घेतलाय आणि त्याच्यासाठी सुटेबल ऑब्जेक्ट्स कोणते आहेत पहा. अ हॉल, डेकोरेट अ हॉल. अ स्टेज, डेकोरेट अ स्टेज. अ बास्केट,
decorate a basket. Another example is here, student. Open your eyes. Open your eyes. Your book. The door. समजलंय मुलांना? स्टोरी समजली आणि पॉइंटर्स देखील आपल्या लक्षात आलेले आहेत मुलांना. सो वाय वी आर गोइंग टू मीट in the next period with a letter. That letter is very fantastic letter and we'll meet in the next period. Okay students, see you again. Bye.